ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। नमो महावदान्याय प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। समस्त वैष्णव मानक मोर सादर प्रणाम। विशेष कर प्रभुजी चरण में मोर प्रणाम। प्रभुजी मत गोटे सुजोग देथिबारु प्रभुजी को बहुत बहुत धन्यवाद जे कि मु भगवत गीतार गोटे श्लोक आपण मानक आगे उपस्थापन करि परिबी। मोर कौन भी योग्यता नहीं कि भगवान का मुख निश्चित वाणी को ठीक से एक्सप्लेन कर परिबी, किंतु मोर बुद्धि सामर्थ्य अनुसार मु जेतिकी भी बुझी कहया पई प्रयास करिवे। जदि किसी श्लोक उच्चारण कि किसी शब्द उच्चारण मोर किसी त्रुटि रुहे मते क्षमा करिवे। हरे कृष्ण। आम भी स्टार्ट करवा भगवत गीतार चैप्टर 2 श्लोक नंबर 41। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। व्यवसायत्मिका एकांत कृष्ण चेतना बुद्धि ही बुद्धि एका एकमात्र इह एही संसार रे कुरु नंदन हे कुरु वंशर प्रिय संतान बहु शाखा हे वास्तविक अनंत अनंत च मध्य बुद्धय बुद्धि अव्यवसायी जो माने कृष्ण चेतन नथांती सेही मानकर जो माने एही मार्गर पथिक सेमाने दृढ़ निश्चित एवं सेमानकर लक्ष्य होची हे गुरु वंशर प्रिय संतान जो माने दृढ़ निश्चित नुहंती सेमानकर बुद्धि अनेक शाखा प्रशाखारे विस्तृत। भावार्थ जय कृष्ण प्रभुपाद की जय। कृष्ण चेतन कृष्ण भावन दृढ़ विश्वास व्यक्ति को जीवन सर्वोच्च परिपूर्णता पूर्णतम स्तर में उपनीत कराई। यही चेतना विश्वास दृढ़ता को व्यवसायत्मिका बुद्धि कहुए। तो एठारे भगवान अर्जुन को कहते कि व्यवसायत्मिका बुद्धि। व्यवसाय मीन्स व्यापारी जेमती कि जड़े व्यापारी व्यापार करे किंतु कोठू केमती माल आनिब कौन बिक्री करिवो कौन बिक्री न करिवो सेई सब उपरे तार दृढ़ विश्वास थाए और दृढ़ता। ମାତାଜୀ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। तो एठारे व्यवसायत्मिका बुद्धि मीन्स जेमती कि तिरुपति बालाजी रे सेठी लोक माने कौन करନ୍ତି कि जो बिजनेस करନ୍ତି जहाँ व्यापार करନ୍ତି सेठी भगवान को सहित गोटे शर्त रखिथाନ୍ତି कौन ना सेमानकर बिजनेस रे जहाँ भी प्रॉफिट हुए सेमाने 50% भगवान को दियंती आउ 50% निजे रखिथाନ୍ତି। तो एटा कौन होची कि भगवान के सहित तो व्यवसाय हो गला किंतु जने भक्त किंतु भगवान के सहित व्यवसाय केबे करिवनी से चाहेबो कि भगवान कर प्रीति निमंते किछि करिया पई से भगवान कर प्रीति निमंते जहाँ भी किछि करे तार जीवन लक्ष्य से भगवान को ही रखिଥାଏ। भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्ति निमंते से तार जहाँ भक्ति जोग मार्ग की जहाँ भी कर्म करे से तार दृढ़तार सहित करे। जेमती कि गोटे एग्जांपल दे परिबा हमें जेमती कि सूर्य किरण सारा ब्रह्मांड ऊपर पड़ुची किंतु घर द्वार कि जीवजंतु कि गछ पत्र सूर्य किरण रे अग्नि संजोग हेउनी किंतु आमे जदि गोटे मैग्निफाइंग ग्लास को जदि गोटे पेपर ऊपर सूर्य किरण रखुଛନ୍ତି तो किछि समय पर से पेपर रे कौन होची अग्नि संजोग हो जाउची।
କଣ ପାଇଁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ ତ କିଛି ବି ମାନେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପେପର ଟା କଣ ପାଇଁ ଜଳିଗଲା? କାହିଁକି ନା ସାରା ଏନର୍ଜି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ମାନେ ଫୋକସ ହେଇକି ପଡିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ପେପର ଟା ଜଳିଗଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା କି, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରେ ପୋଡି ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚିଟେ ବହୁତ ସରୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବହିରେ ମାନେ ଆମ ଦେହକୁ ବାଡେଇବା କି ଶରୀରକୁ ବାଡେଇବା, ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ବହିଟା ତ ଏତେ ବଡ, ଫିର ବି ଆମକୁ ବାଡେଇଲା ପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ଛୁଞ୍ଚିଟା ଛୋଟ, ବହୁତ ସରୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଡୁଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଛୁଞ୍ଚିଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ପୁରା ଫୋକସ କରିକି ଗଭୀରତାର ସହିତ ଆମ ଦେହରେ ପୋଡି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେମିତି ଯଦି ବ୍ୟବସାୟତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ରଖିବ, ଓ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଦୃଢତାର ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି କିି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିବା, ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ସେମିତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦୃଢତା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଠାରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦେ ବିଶ୍ୱାସ କହେ, ସୁଦୃଢ ନିଶ୍ଚୟ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବକର୍ମ କୃତ ହୁଏ। ଏକ ଉନ୍ନତ ଭାବଧାରାରେ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ବା ଏକାନ୍ତ ଦୃଢତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦୃଢତା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିବା, କି ସେଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରିବା, ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗିବ ଆମକୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି କିି ବେଙ୍ଗଲୀରେ କୁହାଯାଏ କି ଯତ ଗୁଡ ତତ ମିଷ୍ଟି, ମାନେ ଯେତେ ଗୁଡ ପକେଇବା ତ ମିଠାର ପରିମାଣ ଟା ବଢିଯିବ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର ବି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବା ପାଇଁ। ଦେନ ଆମେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବା ଆମ ଲାଇଫରେ ଯାହା ବି ଗୋଲ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଉ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ବଂଶ ପରମ୍ପରା ବା ଜାତୀୟତା ବା ମାନବିକତା ଆଦି ବିଚାରଧାରାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଅଯଥା ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡେନି। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ଆଉ ଜଗତର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ବଂଶ ପରମ୍ପରା ବା ଜାତୀୟତା ବା ମାନବିକତା ଆଦି ବିଚାରଧାରାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଅଯଥା ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡେନି। ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ଆମେ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଟୋଟାଲ ଶରୀର ଟା କଣ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, କେବଳ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶରୀର ପୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ନା କି ଆମକୁ ଆଖିରେ, ନାକରେ କି କାନରେ ଆଉ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାଦ୍ୟ ବରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁନି। ବାସ୍ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ବରଣ କରିଦେଲେ ସେ ଶରୀର ଅଟୋମେଟିକ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି, ତ ତାକୁ ଏଇ ଜଗତର ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଯାହା ବି ରହୁଛି ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା କିଛି ଦରକାର ପଡେନି। ଗତ ଜନ୍ମର ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ହେଉଛି ସକାମ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୋଇଯାଏ ବା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର କର୍ମର ସୁଫଳ ନିମିତ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାବାନ ହୁଏନି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଚିତ ସ୍ତରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତାର ସକଳ କର୍ମ ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ବା ରାଗ ଦ୍ವೇଷ ଏ ଦ୍ୱେତକ ଭାବର ଦ୍ୱେତକ ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ତର ହେଲା ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ହେଲା ଜୀବନର ଜଡ ଧାରଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର କ୍ରମ ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ଏ ସ୍ତର ବା ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ବସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ, ଅର୍ଥାତ୍ ବସୁଦେବ ବା କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ କାରଣର କାରଣ ବା ମୂଳ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବା ଧାରଣାର ଯେ ଦୃଢ, ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଦୃଢ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଜଣେ ତା ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଜାଣିପାରେ କି କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ, ଯାହାବି ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହାବି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ଯାହାବି ସେ କରିବ, ଯେମିତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ଅନ୍ତିମ ସ୍ତର ହେଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତର ହେଲା ଜୀବନ ଜଡ ଧାରଣାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଯେମିତି କିି
କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯାହାବି ରହିଛି, ଯେମିତି କି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କି ଯାହାବି ମାନେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଯାହାବି ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହାବି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଛି ସାମାଜିକ ସାମାଜିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ, ସେ ସବୁକୁ ଆଉ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେନି। ଯଦି ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଦୃଢ ରହୁଛି, ତ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମାନିବ। ଯେମିତି କି ସେ ଭାବିବ କି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ କିଛି, ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ମୋର କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସବୁ କିଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ଯଦି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ କି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି, ଦେନ୍ ସେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଦୃଢ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କହିପାରିବୁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଜଳସେଚନ କଲେ ସ୍ୱତଃ ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ପତ୍ର ଆଦି ଜଳ ପାଇଥାନ୍ତି, ଠିକ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆତ୍ମା, ପରିବାର, ସମାଜ, ଦେଶ ଓ ଜାତି ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଖୁବ ଉନ୍ନତ ଧରଣରେ ସେବା କଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ କର୍ମରେ ବା ସେବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛର ମୂଳରେ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ବୃକ୍ଷର ଡାଳ ପତ୍ର ଆଦି ସବୁ ସ୍ୱତଃ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦବା, ପୁଣି ନେଇକି ତାର ଡାଳରେ ପତ୍ରରେ ସବୁଥିରେ ପାଣି ଦବା, ତ କଣ ଏଇଟା ମୂର୍ଖାମିର କାମ। ଆମେ ଯଦି ଗଛର ମୂଳରେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଗଛଟା ସ୍ୱତଃ ମାନେ ପୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ଡାଳରେ ପତ୍ରରେ ଜଳ ଦେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନି। ସେମିତି ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି, ତ ତାର କଣ ହୁଏ ନା, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଆତ୍ମା, ପରିବାର, ସମାଜ, ଦେଶ ଓ ଜାତି ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଖୁବ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସେବା କଲା ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ଆଉ ଯେମିତି କି ସେ ଭାବିବ କି ଆଉ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବି, କଣ ମୋ ସଂସାର ସେମିତି ଚାଲିଯିବ, ମତେ ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଯାହାବି ସନ୍ତାନ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତ ସେମିତି ହବନି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ସହିତ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରତି ଯାହା ରେସପନସିବିଲିଟି ରହିଛି, ସେ ସବୁକୁ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ଆଉ ସେ ମାନେ ଭାବିବନି କି ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସକ୍ତି ହେଇକି ତାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିକି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତ ସେମିତି କରିବନି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ରେସପନସିବିଲିଟି ଅଛି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ କଣ ହବ, ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମରେ ବା ସେବାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ତାର ସେବାରେ ବା ଯାହା ବି ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଯାହା ବି କର୍ମ କରୁଛି, ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କି ଅ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ଵାରା, ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଏହା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ବା ସ୍ୱଭାବ କଣ, ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ବାଟ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଧି କଣ, ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୃଢତା ସହକାରେ ବା ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବା ହେଉଛି ତାର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଇଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିକି କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ କେହି ବି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ବହୁ ଜଣ କରନ୍ତି କି ଆମେ ତ ଭକ୍ତି କରିବୁ, ମାଳା ଜପ କରିବୁ, ଗୀତା ଭାଗବତ ବି ପଢିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଣ ନିହାତି ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କହିପାରିବା କି ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ତ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଅନର୍ଥ, ଯେମିତି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ସାରା ଅନର୍ଥ ଭରି ହେଇକି ଅଛି। ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ତ ଆମକୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଜଣେ ହିଁ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହିଁ ଜଣେ ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା, ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କେବଳ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, କି କୁହନ୍ତି ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, କଣ ମେଡିସିନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ଦେହ ଠିକ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ଯେମିତି କହିପାରିବ କି କଣ ରୋଗକୁ କଣ ମେଡିସିନ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହିଁ ରୋଗ ଠିକ କରିପାରିବ। ସେମିତି ଜଣେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହିଁ ଆମକୁ ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ।
ତ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ହିଁ ମୁକ୍ତ ଜୀବ। ତ ମୁକ୍ତ ଜୀବ ହିଁ ଆମ ଭଳି ବଦ୍ଧ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୁରୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି କେବଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟର ଭିତରେ ଯାହାବି ଅନର୍ଥ, ଯାହାବି ମାନେ ତାର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ କେବଳ ଗୁରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ଜାଣିକି କଣ କରନ୍ତି ନା ଶିଷ୍ୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିଲେ ହିଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ମାନେ ଚେତନା ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସରେଣ୍ଡର କରିପାରନ୍ତିନି ଯେମିତି ପିଓର ଡିଭୋଟିଙ୍କ ଭଳି। ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ଅଛନ୍ତି କି ମାନେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବହୁତ ସଂଯମ କରିକି ଠିକ ଭୁଲର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ହଉଛନ୍ତି ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ବହୁତ ସାରା ଅନର୍ଥ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ଠିକ ଡିସିସନ ନେଇ ପାରନ୍ତିନି କି ଲାଇଫରେ କଣ କରିବାର ଅଛି କଣ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିକି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେ ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରେ ନିମ୍ନମତେ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରେ 8 ନମ୍ବର ଭର୍ସ ମାନେ ଏଇଠି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀଲ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର। ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାତ୍ ଭଗବତ୍ ପ୍ରସାଦୋ ଯସ୍ୟ ପ୍ରସାଦାନ୍ ନଗତି କୁତୋପି ଧ୍ୟାୟନ୍ ତୁବଂ ତସ୍ୟ ଯଶସ୍वी ସନ୍ଧ୍ୟମ୍ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣାର ବିନ୍ଦମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦୈନିକ 3 ବାର ତାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯେମିତି କିି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅପରାଧ କରିଥାଉ ତ ଗୁରୁଦେବ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମାନେ ଆଗରେ କିଛି ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତୁ କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନେ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତୁ ତ ଭଗବାନ କେବେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେନି। ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ଭଗବାନ ଅଟୋମେଟିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମେ କିପରି କରିବୁ? ତ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିକି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନିବା ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ତେଣୁ ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଗବାନ ଅଟୋମେଟିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ସମୁଦାୟ ଧାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହା ଦେହ ଧାରଣାର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏହା କେବଳ ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ବା ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ବା ହେବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ସକାମ କର୍ମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିତୃପ୍ତିର ଅବକାଶ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଦୃଢ ନୁହେଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସକାମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି 13 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 34। ଯଥା ପ୍ରକାଶୟତ୍ୟକ୍ତୋ କୃଷ୍ଣଂ ଲୋକ ମିମଂ ବ୍ରବୀଃ ତତ୍ର କ୍ଷତ୍ରିୟଂ ତଥା କୃଷ୍ଣଂ ପ୍ରକାଶୟତି ଭାରତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକାକୀ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରେ ସେହିପରି ଜୀବାତ୍ମା ଏକାକୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଉଦାହରଣ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ଚିଦାତ୍ମାର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ ଏ ଶରୀରର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଅଛି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବା ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ ସେହିପରି ଚେତନା ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରମାଣ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଚେତନା ଅଛି ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା କ୍ଷଣି ଶରୀରରେ ଆଉ ଚେତନା ରହିନି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲୋକରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିକି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଆତ୍ମା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିକି ଚେତନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ଯେମିତିକି ଚେତନା ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଚେତନା ଆସୁଛି କି ଆମର ଆତ୍ମାରୁ ହିଁ ବହୁତ ସାରା ଚେତନା ଆସୁଛି। ଯେମିତିକି କହିପାରିବା ଆମର ଦିନ ସାରା କଣ ହୁଏ ବହୁତ ସାରା ଚେତନା ଆମ ମନକୁ ଆସେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଆସେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଆତ୍ମା ମାନେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯେମିତି କି ମାନେ ଫୋକସ ହେଇକି ଯେମିତି କି ନ ରହିକି ଯେମିତି କି ଭୌତିକବାଦୀ ମାନେ ଯେମିତି କରନ୍ତି କି ଆଜି ଶିବଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଯାଇକି କଣ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତିନି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅ ଜୀବନ ସବୁ କିଛି ମାନିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ସେମିତି କଣ ହୁଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ
ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତ ଆମର ଯୋଉ ଚେତନା, ବହୁତ ସାରା ଚେତନା ଯାହା ବି ଆସେ ଦିନ ସାରା, ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରେ ମାନେ ସରେଣ୍ଡର ହେଇକି ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଟା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରୁନି, ତ ବହୁତ ସାରା ଚେତନା ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତ ଚେତନା ଟା କଣ ହବ ନା ସେ ଗୋଟେ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ କରିକି ରହିବ, କେବଳ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରତି ଯାହାବି ମାନେ ଯାହାବି ଆଦେଶ ଗୁରୁଙ୍କର ଥାଏ କି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ନିମନ୍ତେ ଯାହାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତ ଆତ୍ମାକୁ ସରେଣ୍ଡର କଲା ପରେ ଚେତନା ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ମାନେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି, କଣ ହବ, ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଅଛି, ଆମର ଅବକାଶ ଆଉ ରହିବନି, ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆମର ଆଉ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ନ କରିକି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ମନ କଣ ହୁଏ ନା ସକାମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯେମିତି କି ବହୁତ ସାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଖରାପ କାମ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆମର ମନ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଆମକୁ ଜଣକୁ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିକି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯେମିତି କି ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତିରେ ଯେମିତି କି ABCD, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି A ରେ ଆସୋସିଏସନ, B ରେ ବୁକ୍ ରିଡିଂ, C ରେ ଚାଣ୍ଟିଂ, D ରେ ଡାଏଟ। ଡାଏଟ ମାନେ ଯେମିତି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିକି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବା, ଆମର ମନ ଆଉ ସକାମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂଲି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି ଗଲେ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସମୟର ସୀମିତ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଯଦି ବୁଝିଗଲେ ଅଧା ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଅଧା ଭକ୍ତି ହେଇଯିବ ମାନେ ଆମେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମତେ ପଚାରି ପାରିବେ ମାତାଜୀଙ୍କୁ। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ବସିଗଲେ ତ ହବନି ନା। ଖାଲି ବସିଲେ ଲାଗିବ କି ନାଇଁ ଆମ ଲାଇଫ ଟା ଆମେ ଚାଲିଛି, ଆମେ କ୍ଲାସ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ନେଣ ଦେଣ ନାହିଁ। ଆଜି ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବ, ସେ ସେତେ ଅଧିକ କନଭିନ୍ସ ହେଇଯାଇଥିବ। ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଚାରି ପାରିବ, ସେ କନଭିନ୍ସ ହେଇଯିବ କି ନାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାର୍ଗ ଅଛି ବୋଲି। ଓକେ, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେୟାର କର। ହଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଚାର, କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम माता जी। ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି ସାତପଣ। ମାତା जी ଆପଣ ଆଜି କହିଲେ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ଭିତରେ ମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ଟିକେ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇ। କହୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆପଣ ଆଜି ଆତ୍ମା ଆଉ ଶରୀର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତ ମୁଁ ସେଇ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିଲି। ଯେମିତି କି ପ୍ରଭୁଜୀ କହିପାରିବା କି ମାନେ ଆମର ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଶରୀର ଟା ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଟା କଣ ହେବ, ଆମର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମାକୁ ଯେମିତି କି କୁହନ୍ତି କି ମାନେ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମାକୁ ମାନେ ଜଳରେ ବୁଡେଇ ପାରିବାନି କି ମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ତାକୁ ପୋଡି ପାରିବାନି। ଆତ୍ମା ସେମିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଟା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମାତା जी। ତ ଏଠି ମାତାଜୀ ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଆମର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମର ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହବନି, ଏହା କହିଲେନି ମାତାଜୀ? ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଟିକେ ହାଲକା ଭୁଲ କନସେପ୍ଟ। ଆମର ଶରୀର ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ, ଆମେ ହିଁ ଆତ୍ମା। ତ ଟିକେ ନୋଟ କରିବାର ଅଛି, କାରଣ ଆମେ ଯେବେ ଆତ୍ମ ତତ୍ଵବିତ୍ ହବା, ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମେ ଶରୀର ନୁହେଁ, ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି। ଆମ ଶରୀର ଆତ୍ମାର ତାର କମ୍ପୋଜିସନରେ ଅନ୍ତର ଅଛି, ଫିଚରରେ ଅନ୍ତର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି, ତାପରେ ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ପ୍ରପରଲି କି ବଡି ଇଜ ଅଲୱେଜ ଡେଡ। ଶରୀର ସବୁବେଳେ ମୃତପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସଚେତ। ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ବସ୍ତୁରେ ଗଢା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ବିପରୀତରେ ଯୋଉ
ଶରୀର ରହିଲା ତ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଏବଂ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଏ 8ଟି ଜିନିଷରେ ଗଣା ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଆଜିର ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ହରେ ଚୋଳଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ। ବୁଝିଗଲା ନା? ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଚୋଳଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିଗଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ଦିଅନ୍ତେ ଏଇ ଉପରେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ହଁ ମାତାଜୀ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ जी ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବେ କି ଆପଣ ଶରୀର ନୁହେଁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏମିତି? ଏଇଟା ପଚାରୁଛ ନା ଚୋଳଙ୍କ ପ୍ରଭୁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ ତ ଶରୀର ଆମେ ଧାରଣ କରିକି ଚାଲୁଛେ, ଖାଉଛେ, ପିଉଛେ, ସବୁ କରୁଛେ, ନା ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଯେମିତି କି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୋଷାକ କିଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ କିଛି ଦିନ ୟୁଜ କଲା ପରେ ସେଟା କଣ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଯେମିତି ନୂତନ ପୋଷାକ ଆମେ ଯେମିତି କିଣିକି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଆତ୍ମା ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ସେମିତି ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ବି ଆତ୍ମା ସେମିତି ମାନେ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରେ ପୁଣି କି ଆମେ କଣ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି? ନା ମଲା ବେଳକୁ କିଏ କହିବ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବୋଲି? ଆତ୍ମା କହିଥିଲା ମରିଗଲା, ସେ କଣ ହବ? ଭୂତ ହବ ନା କଣ? ଯେମିତି କି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା, ମାନେ ଜଣେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଜୀବିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ମାନେ ସବୁ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଖାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଯାହାବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ତାଠୁ ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେ ଶରୀର କଣ କିଛି ବି ମାନେ ଯାହା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ଚାଲି ଯାଇଛି ନା, ତ ସେ କିଛି ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିପାରିବନି, ତ ଏଇଥିରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି। କ୍ଷମା ହରେ କରିବେ ପ୍ରଭୁ जी, କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ହରେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ କହିବେ। ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି। କହିଲେ ମାନେ ଆମର ଶରୀର ପ୍ରଥମରୁ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଶରୀରଟା ପ୍ରଥମରୁ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ମାନେ ଚୁଟି, ନଖ କିମ୍ବା ଆମର ମାନେ ମୋଟା ପତଳା ଏସବୁ କେବଳ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଆମ ଆତ୍ମାଟା ଯେହେତୁ ଜୀବିତ, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସବୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଯୋଉଦିନ ଆମର ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ସେଇଦିନ ଆମର ଶରୀର ଜୀବିତ ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ଆମର ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ନା କିନ୍ତୁ 99 ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କଣ ନା ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ। ମାନେ ସେମାନେ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ। ଯେହେତୁ ଆମର ଆତ୍ମା ହିଁ ହଉଛି ଜୀବିତ, ଯୋଉଦିନ ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଇଦିନ ଆମର ଶରୀର ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିବ। ଆଜ୍ଞା। ତ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଯେମିତି ତୁମେ କହିଲ କି ଆମ ଶରୀର, ଏ ଯୋଉ ଶରୀର ଅଛି, ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅଛେ, ତ ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଶରୀରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ କିଏ କହିବ? ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କହିଲ, ତୁମେ ଯଦି କ୍ଲାସ ପ୍ରଭୁ ଦଉଥିଲ। ତିନି ପ୍ରକାର। ହଉ ରୁହ ଟିକେ, ଆମେ ଶୁଣିବା, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ହଁ ଫଟାଫଟ କୁହ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ବହି ଖୋଲିଲ ନା କଣ? ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ କୁହ କି ଆମେ ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଅଛି, ତ ଶରୀରରେ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ? ଜାଣିନି ତ, ଜାଣିନି ତ। ଜାଣିନି ତ ଫଟାଫଟ କହିବ ନା, ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ, ଆଉ କିଏ କହିବ? मुझे 6 प्रकार। ଶ୍ରେୟା ମାତାଜୀ କହିଲ କେତେ ପ୍ରକାର, ମାନେ କଣ କଣ? 6 ପ୍ରକାରରେ କଣ କଣ କହିଲ? हरे कृष्ण प्रभु, मुझे जड़ा नहीं। ହଉ। ସମସ୍ତେ ହରେ ମନେ କୃଷ୍ଣ। ରଖିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଭୁ ହଉ, ଚାରିଲରେ ତମେ ତିନିଟା ହିଁ କୁହ, ତାପରେ ବାକି ସତ୍ୟବତ ପ୍ରଭୁ କହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଭୌତିକ ପ୍ରଭୁ ଭୌତିକ ଦୟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଆମର ସାଂସାରିକ ସୁଖ ଗୋଟେ, ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ କଣ ମାନେ ରୁହ ରୁହ, ପଜ ମାର, ଖାଇଦେଲାଣି ସବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲ କୁହ?
हरे कृष्ण भाई पढ़े लगे और नहीं सत्यवत प्रभु कहलो। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ कुह प्रभु कुह। गोटे स्थूल स्थूल शरीर ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନ୍ମ। ପଚାରିଲି କି ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଅଛି ତା ଦ୍ଵାରା ଶରୀରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ କୋଉ 6 ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ଭାବୁଥାଅ ତମେ ବା ହାତ ପାଟିରେ ଲଗାନ୍ତିନି। हरे कृष्ण ସରୋଜିନୀ ମତେ ତୁମେ କହିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु 3 प्रकार बाल्यावस्था किशोरावस्था वृद्धावस्था। जी ମୁଁ କହିବି ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିଏ ଆଉ କହିବ? ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପଚାରିବା କ୍ଲିୟର ହବା କିଏ କହିବ। ମନୋଜ ମନୋଜ କହିଲ ତମ ଗୋଟେ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ଗାୟବ ଓକେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହଁ କୁହ। ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିପାରିବିନି। ଏମିତି ଖୁସିରେ କହିଲ ମୁଁ ଭାବିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି କାହାକୁ ପଚାରିବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାରିବାକୁ ତୁମେ କହିବ। हरे कृष्ण ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଁ ମନୋଜ ମନୋଜ କୁହ ତାପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମତେ କହିବେ। जन्म मृत्यु चाली କଣ ପଚରା ହଉଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତମେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଆନ୍ସର ଦବ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ। ହଉ ତମେ କିନ୍ତୁ ଅଧା ଠିକ କହିଲ ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାତାଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ହରି ହଁ ଓକେ ସ୍ମୃତିରେଖା ମାତାଜୀ ଭିडिଓ ଅନ୍ କର ସବୁ ଭିडिଓ ଅଫ୍ କର ନା ଅନ୍ କଲେ ହିଁ ପଚାରି ହବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ଖାତା ପେନ୍ ପାଠ ଦେଇଥିବ ନୋଟ କର ଖାତା ପେନ୍ ଦେଇ ନୋଟ କର କଣ ହବ ପୁଣି ଆଜି ଅଛି କାଲି ପୁଣି ଭୁଲିଯିବ ପୁଣି ଭୁଲିଯିବା କି ଆମେ ଆତ୍ମା ନୁହେଁ ଆମେ ଶରୀର। ଓକେ କୁହନ୍ତୁ ମାତାଜୀ। ଜନ୍ମ ହେବା ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ତାପରେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାପରେ doing ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁନି ଡୁଇଂଲିଂ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି। ଗୋଟେ ବାର୍ଥ ତାପରେ ଗ୍ରୋଥ ତାପରେ ତାପରେ ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେବା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ତାପରେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଜନ୍ମ ବା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଇଂଲିଶରେ କହିଦଉଛି ଲେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ହେଲା ବାର୍ଥ ତାପରେ ଗ୍ରୋଥ ତାପରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ତାପରେ ଆସିଲା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାପରେ ଆସିଲା ଡୁଇଣ୍ଡଲ ମାନେ କ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ଡେଥ ବାର୍ଥ ଗ୍ରୋଥ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡୁଇଣ୍ଡଲ ଡେଥ। ତ 6 ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି ତାପରେ ଆମକୁ ଆତ୍ମା କଭର ଆମକୁ ଶରୀର କଭର କରିକି ଅଛି ତ ଶରୀରରେ ଏଇଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲେ କି ଚୁଟି ଉଠିବା ନଖ ବଢିବା ହେଲା ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ରହିଲେ ହିଁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଡକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। हरे कृष्ण माता पिता ହଁ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମାତା जी ବ୍ୟବସାୟତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ଥରେ ଟିକେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଡେଫିନେସନ। ତମ କଥା କ୍ଲିୟର ଶୁଣା ହେଲାନି ତ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସିଲାନି। क्वेश्चन आउथरे पंडु
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। ଆଜ୍ଞା हाँ अकुल ମାତାଜୀ। माता जी, ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଡେଫିନେସନ ଦେବେ ଆଉ ଥରେ। ଯେମିତି କି ଆମେ କହିପାରିବା କି ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧିର ମାନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା, ଯେମିତି କି ଜଣେ ବ୍ୟାପାରୀ ତାର ବେପାର କରେ, ମାନେ କେମିତି ମାଲ ଆଣିବ, କଣ ବିକ୍ରି କରିବ, କଣ ବିକ୍ରି ନ କରିବ, ସେଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ କି କେମିତି ମାନେ ସେଠି ପ୍ରଫିଟ କେମିତି ପାଇପାରିବ, ସେ ଯୋଉ ଯାହା ବି ବିଜନେସ କରେ ସେଥିରୁ କେମିତି ପ୍ରଫିଟ ପାଇପାରିବ। ତ ଜୀବନରେ ସେମିତି ମାନେ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମାନେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ହିଁ ରଖିବା। ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢତାର ସହିତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ओके, ତ धन्यवाद। ଆମର ଏଇଠି ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଆମର କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ହିଁ ମାନିବା, ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି। परफेक्ट एग्जांपल। ଆଉ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? କୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଧ୍ୟାନମାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ ବ୍ୟବସାୟାତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି कि व्यवसाय जो श्रद्धा माने कौन प्रॉपर कौन लिखिले श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। तो ट्रस्ट इन समथिंग अनफ्लिंचिंग ट्रस्ट इन समथिंग सब्लाइम कौन सी आध्यात्मिक जिनिस रे जे हमर दृढ़ विश्वास रहुची ताले सेटा को श्रद्धा कह जाए। मटेरियल जिनस नुहे कहले आध्यात्मिक जिनस रे जे कौन सी दृढ़ विश्वास रहुची सेटा को श्रद्धा कह जाए। गोटे व्यवसायी टिके नोट करो गोटे व्यवसायी सी कौन चाहे इच डे एंड रे तर प्रॉफिट चाहे। तो व्यवसायात्मक बुद्धि रे आमे कौन देखिबा आमे हमर बुद्धिटा को सेही बेले व्यवहार करिबा तो अंतिम समय रे हमु नारायण स्मृति हवा दरकार अंते नारायण स्मृति हवा दरकार। किंतु व्यवसाय जेतबेले व्यवसायी जेतबेले व्यवसाय करे से प्रति ट्रांजैक्शन ने प्रॉफिट चाहे कहीं प्रति ट्रांजैक्शन ने प्रॉफिट हेले ही डे एंड रे से प्रॉफिट आनी पारिबो। कही पारे को ट्रांजैक्शन अधिक प्रॉफिट कोदरे कम प्रॉफिट ईच ट्रांजैक्शन ने प्रॉफिट चाहे जेतबेले से अन्य सहित डील करूथाए जो कस्टमर संगे से देखे कि याकू मु अति कम रे केतिक रे बिक्री कले मते लाभ हबो। बाबा आमे जो दुकानी आमे जो दुकानी ताले हम कोन चाहेबा प्रति ट्रांजैक्शन ने हमको कोन करिया अछि प्रॉफिट देखिबार अछि। तो सेमती आमे तळे भगवानकर भक्ति करूछे सेतेबेले ईच एक्टिविटीज रे हमको चेक करियार अछि कि ए एक्टिविटीज ता मटेरियल ना स्पिरिचुअल एटा मते अपलिफ्ट करूछि ना डिग्रेड करूछि मोर कॉन्शियसनेस को। तो ईच एक्टिविटीज रे हमको चेक करियार अछि। यदि यदि व्यवसायिक बुद्धि थिबो तो गोटिए लक्ष्य पिन पॉइंटेड अटेंशन सेति पय कह जाय वन हु इज कमिटेड बाय वन एनीथिंग और वन थिंग इज one who is never committed to anything is always distracted by everything. आउथरे कह दोछि one who is never committed to anything जदि केही आम भितर अछंती जिए कहा प्रति कमिटेड नहांती कमिटेड नहांती माने कोन कहा संगे गोटे दृढ़ प्रतिश्रुतिबद्ध है कि नहांती कि नै मु एटा करिवि मो जीवन लक्ष्य एटा then he will be distracted by everything ताको जे ना टान टुने नेकी जीव एंती माता जी के मझिरे कहले केही कहि पारे मु गीता पढुची भागवत पढुची सब जानिलेनी गीता भागवत पढे कि गुरु ग्रहण करिया कोन दरकार अछि। तो एटा तार एप्लीकेशन हम समस्त को दीक्षा नवार अछि दीक्षा ग्रहण करिया मात्रे जीवर अनंत कोटि जन्मर पाप गोटिए थरक रे नष्ट होई जीव ताको भगवान के श्री चरण कमल रे दिव्य ज्ञान प्राप्त हबो। हरे म्यूट कर कृष्ण दे। प्रभु। हरे कृष्ण। कौन कहले one is never committed to anything then he will when one is never committed to anything and he is always distracted by everything बहु शाखा ही अनंत बहु शाखा माने बहुत गुड़ा ब्रांच पड़े आसीबो ता जीवन में एमती उदाहरण प्रपात कहले सामाजिक प्रथा वंश परंपरा जातीयतावाद मानविकतावाद एक कहबो मानव सेवा माधव सेवा एमती चलेबो बहुत ब्रांच पड़े आसीबो। जदि भाई सबुर समाधान है कौन कृष्ण भक्ति करवा कृष्ण भक्ति कले सर्व कर्म कृत है सबु कर्मर परिणाम कृष्ण भक्ति रे अछि
କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଡାଇଭର୍ଟେଡ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କମିଟେଡ ହେଇକି ନଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଦୀକ୍ଷା କାଳେ ଶିଷ୍ୟ କରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେଇ କାଳେ କୃଷ୍ଣ କରେ ତାର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଭାବ କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି କରିକି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରୋଥ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଚାନ୍ସକୁ ମିସ୍ କରିବା, ୟାଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଆ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନ ଭଜିଆ, ଜାନିଆ ଶୁଣିଆ ବିଷ ଖାଇଆ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକି ଯଦି ରାଧା ମାଧବଙ୍କର ଭଜନ କରିନେ, ତାହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ବିଷ ଖାଇଛେ। ବହୁ ଶାଖାଇ ଅନନ୍ତ, ଏଠି ଏକ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟବସାୟତ୍ମିକା ବୁଦ୍ଧି ଏକ ଇହ କୁରୁନନ୍ଦନ। କୁରୁନନ୍ଦନ କାରଣ ଆମର ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଏବେ ହୀରାକୁଦରେ କେତେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଗେଟ୍ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁଆଡେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେମିତି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦେଇପାରୁନେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ଧୀରେ ଆମେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି ରହିବା, ବିସରିତ ହେଇକି ରହିବା। ବିସରିତ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଇକି ରହିବା, ସେ କୌଣସି କାମରେ ହିଁ ଆସିବନି। ଯଦି ପାଣି ସବୁଆଡେ ମାଡ଼ିଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଚାଷ ଜମିରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ତାଠୁ ଅଧିକ ଗଲେ କଣ ହବ, ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦବ। ବ୍ୟବସାୟତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏକ ହିଁ କୁରୁନନ୍ଦନ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଦରକାର କି ମୁଁ କେମିତି ବିଜନେସ କରିବି, ଅର୍ଥାତ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଟରନାଲ ବିଜନେସ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତ ଆମେ ଇଚ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଇଚ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି କି ମୁଁ ଯାହା କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲି, କାଲି ଏକାଦଶୀ ଥିଲା, କାଲି ମୁଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ଆଜିଠୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 16 ମାଳା ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିବି, ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିବି, ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିବି, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ତ ଏସବୁ ଯୋଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ନେଇଛି ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବି କମିଟମେଣ୍ଟ, ଭାଙ୍ଗିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ହବା ଦରକାର ଅଛି। ଏକ ହିଁ କୁରୁନନ୍ଦନ, ଇଚ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି if it is uplifting our consciousness or degrading our consciousness। ଏହା ଆମକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ସେଟା ଚେକ୍ ହିଁ କରେ। ଏଇ ଲାଭରେ ଯଦି କୌଣସି ଦେଖିବ ବେଳେ ବେଳେ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ରେ ତାଙ୍କର କମ ଲାଭ ହେଇଥିବ, ସେଟାକୁ ସେ ଅଲଗା ଆଇଟମ ରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଭଲ ଭକ୍ତି କରିପାରିନେ, ସମ୍ ହାଉ ଅର ଅଦର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଅପରଚୁନିଟିରେ ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଦେବାର ଅଛି କି ନାଇଁ, କାଲି ମୁଁ ବୁକ୍ ରିଡିଂ କରିନଥିଲି ନା, ଆଜି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ଦେବି। କାଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ଆଜି ଅଧଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟେ ପଢିବି। ତ ଏଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଅଛି ମୋର ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିଲେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ନଥାଏ ଆମ ପାଖରେ। ଆମେ କାହା ପ୍ରତି କାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗେ କି ଆମେ କଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଆମେ ଅପବ୍ୟବହାର କରିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରକର ମନୋଭାବକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମସ୍ୟା ଆସେ। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି, ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆଉ ନିୟନ୍ତ୍ରକର ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ପୁଣି ଆମର ଭକ୍ତି ଜୀବନଟା ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖ ହୁଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତିନି, ଆମକୁ ସିନିୟର କହିଲେ କିଛି ଆମେ ମାନନ୍ତିନି, ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା, ଆମେ କରିପାରିବା ଭକ୍ତି। ଗୀତା ତ ପଢିବାର ଅଛି, ଜପ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇଟା କରୁଛି ସେଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆନୁଗତ୍ୟ ନଥାଏ। ଆନୁଗତ୍ୟ ମାନେ କଣ, ଯାହା ଆମକୁ କୁହାଗଲା ତାକୁ ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି, ସେଇ ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ କି କ୍ରେଡିବଲ ପର୍ସନ କହିପାରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ କି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କଥା ମାନିବା, ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କଥା ମାନିବା। ତାହେଲେ ଏମିତି କହିଲେ, ମାତାଜୀ କହିଲେ କି ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟତ୍ମିକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା। ତ ଗୁରୁ କିଏ, ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ଲେକ୍ଚର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ତା ଦେହରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସାର୍ପେନିଂ ଦ ଶ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହବ, ଅର୍ଥାତ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ସମୟ ବହୁତ ହେଲାଣି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ବହୁତ କିଛି
ବହୁତ ଡାଇମେନସନ ଅଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଲି, ୱାନ୍ ହୁ ଇଜ ନେଭର କମିଟେଡ ଟୁ ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ୱାନ୍ ଅଲୱେଜ ରିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ବାଇ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ। ଏମିତି ଆହୁରି 20ଟା ଟିଚିଙ୍ଗସ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରେ ସେୟାର କରିପାରିବି, ସମୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେୟାର କରିପାରିବୁ, ତାପରେ କାହାର କିଛି ବୁଝିହେଲାନି? ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଝିଲା ତ କ୍ଲିୟରଲି ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ଅଛି? ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଭାବାର୍ଥକୁ ପଢିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଠି ଏକ୍ସପେସିଆଲି ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା କେହି ଲୋକ ସମାଜ ସେବା କରନ୍ତି, ଘର ପରିବାର ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ କିଛି କରିବା ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କଲେ ଅଲଗା ସବୁର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଯଦି କେହି କହିବ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି, କି ମୁଁ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବି କଣ ପାଠ ପଢାରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରହିବ? କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢା ମାର୍କ ପରେ ଆମେ ମାର୍କର ଯୋଉ ବିନିଯୋଗ ଅଛି, ମାର୍କ କାହିଁକି ଆମ ଦରକାର? ଆମେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା, ପଇସା ଇନକମ କରିବା, ଘର ସଂସାର କରିବା, ସୁଖରେ ରହିବା, ଅନ୍ତିମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବାର ଅଛି। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୁରା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକା ବେଳେ ସାଧନ ହେଇପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନଃ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶେଷ କରିକି ମାତାଜୀ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଆଉ ଭାବାର୍ଥକୁ ପଢିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାରୁ। ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ତାପରେ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଷ୍ୟ ଟାଇପର ଭଗବାନ ନିଜେ ଡିକ୍ଟେଟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଇ କଥା ମୁଁ ଲେଖିନି, ଭଗବତ ଗୀତାର ଭାବାର୍ଥ କି ଭାଗବତମର ଭାବାର୍ଥ ମୁଁ ଲେଖିନି, ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଭଗବାନ ମତେ ଡିକ୍ଟେଟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଡିକ୍ଟେଟ କରୁଥିଲେ ଡିକ୍ଟାଫୋନରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପର୍ସନାଲାଇଜ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିକି ଆମେ ପଢିବା, ତାହେଲେ ଏହାର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଭକ୍ତି ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବନିକି ରହିବ। ଆମର ପତନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପତନ ହିଁ ହବନି। ଠିକ ଅଛି, हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ରହିବା।